₹1100 गिरीश कुमार जयशंकर भाई होजा। ₹1100 त्र्यंबकलाल आसाराम होजा। 500 ने चौथा भाई अणदा भाई। ₹1100 धीरजलाल जयंती भाई। ₹11,000 पटेल अमरा भाई विहा भाई जाड़ा। खूब खूब धन्यवाद। बाजरीનું પણ અહીં દાન આવેલું છે એ દાતાઓને આપણે બિરદાવી લઈએ। એક બોરી બાજરી ચૌધરી પરમાભાઈ જાવતાભાઈ આ રૈયાનું લિસ્ટ છે। એક બોરી જોશી હરદેભાઈ ઈશ્વરભાઈ। એક બોરી વીરમાભાઈ ગેલાભાઈ। એક બોરી મફાભાઈ રામસુખભાઈ। એક બોરી ગોપાળભાઈ મફાભાઈ। એક બોરી અમૃતભાઈ લખીરામભાઈ। એક બોરી પ્રજાપતિ દેવસીભાઈ લક્ષ્મણભાઈ। એક બોરી ચૌધરી મોડણભાઈ ભેમાભાઈ। એક બોરી પટેલ કાળાભાઈ માદેભાઈ। એક બોરી ચોથાભાઈ સગતાભાઈ। एक बोरी मानसुख भाई वीरा भाई। एक बोरी बाबू भाई नाथा भाई। एक बोरी दिनेश भाई रघुनाथ भाई। एक बोरी माडण भाई तुड़ा भाई। एक बोरी वीरमा भाई धना भाई। एक बोरी मानसुख भाई राणा भाई। 2 बोरी करशन भाई कमा भाई। एक बोरी करशन भाई बलवंत भाई। ₹1100 पटेल दिनेश भाई तेजा भाई रैया काग। खूब खूब धन्यवाद। 1000 पटेल रघुभाई करसभी भाई कुंवारवा। एक बोरी बाजरी जयराम भाई मणिलाल मोजरू जोशी। एक बोरी बाजरी बाबूलाल मणिलाल जोशी। एक बोरी बाजरी दानसुख भाई कालूभाई जोशी। एक बोरी बाजरी अमीराम भाई कालूभाई जोशी। 2 बोरी बाजरी काशीराम भाई कालूभाई जोशी। आ मोजरू लिस्ट है। एक बोरी बाजरी वसराम भाई हरगोन भाई जोशी। एक बोरी बाजरी जमल भाई रघुनाथ भाई मोजरू। एक बोरी बाजरी जोशी वसराम भाई धुड़ा भाई मोजरू। एक बोरी बाजरी जयराम भाई धुड़ा भाई जोशी मोजरू। एक बोरी बाजरी जोशी मनु भाई रघुनाथ भाई मोजरू। एक बोरी बाजरी जोशी अमीराम भाई शंकर भाई मोजरू। एक बोरी बाजरी जोशी नागजी भाई रामसुख भाई मोजरू। एक बोरी बाजरी प्रभुराम भाई भिखा भाई जोशी मोजरू। एक बोरी बाजरी रामजी भाई भिखा भाई जोशी मोजरू। एक बोरी बाजरी जोशी जसूभाई नाथा भाई मोजरू। एक बोरी बाजरी जोशी रघुराम भाई लक्ष्मण भाई मोजरू। एक बोरी बाजरी नाथा भाई लक्ष्मण भाई सरपंच श्री मोजरू देलवाड़ा। एक बोरी जोशी देवराम भाई करशन भाई देलवाड़ा। एक बोरी जोशी मानजी भाई अणदा भाई देलवाड़ा। जोशी दयाराम भाई रामजी भाई एक बोरी देलवाड़ा। एक बोरी बाजरी अल्केश भाई जयराम भाई जोशी देलवाड़ा। 2 बोरी रूपराम भाई रामजी भाई जोशी देलवाड़ा। 2 बोरी जोशी रघु भाई भूदर भाई देलवाड़ा। एक बोरी लक्ष्मण भाई वसराम भाई जोशी देलवाड़ा धनकवाड़ा। एक बोरी मोहन भाई जोशी मोहन भाई धनकवाड़ा। एक बोरी जोशी हरगोन भाई रवजी भाई धनकवाड़ा। एक बोरी जोशी श्रीराम भाई करशन भाई धनकवाड़ा। एक बोरी जोशी श्रीराम भाई जयसुख भाई धनकवाड़ा। एक बोरी जोशी बाबा भाई करशन भाई धनकवाड़ा। एक बोरी वजराम भाई परसोत्तम भाई धनकवाड़ा। एक बोरी जोशी पांचा भाई धोड़ा भाई धनकवाड़ा। एक बोरी जोशी रामजी भाई ईश्वर भाई धनकवाड़ा। एक बोरी जोशी लक्ष्मण भाई दयार ईश्वर भाई धनकवाड़ा। एक बोरी वसराम भाई ईश्वर भाई जोशी धनकवाड़ा। एक बोरी अमीराम भाई ईश्वर भाई जोशी धनकवाड़ा। एक बोरी दयाराम भाई केशा भाई जोशी धनकवाड़ा। एक 2 बोरी लक्ष्मण सिंह सुखदेव सिंह तथा भाइयों धनकवाड़ा। एक बोरी मनवर सिंह सुख सिंह वाघेला धनकवाड़ा। एक बोरी पप्पू सिंह वत्सन सिंह वाघेला धनकवाड़ा। एक 2 बोरी कीर्ति भाई मिस्त्री रैया। 2 बोरी जोशी बाबू भाई गणेश भाई रैया। एक बोरी वाघेला बाबू सिंह जालम सिंह धनकवाड़ा। ₹500 जोशी शंकर भाई अभिराम भाई देलवाड़ा। ₹500 जोशी हरदेव भाई हरगोन भाई शिक्षक श्री सुराणा। बाजरीनो प्रवाह चालू से दाननो प्रवाह चालू से। खूब खूब दाता ने धन्यवाद। भगवान परमात्मा सदैव आपनु मंगलमय करे एवा भगवान परमात्मा ना आशीर्वाद। जय हो। खूब खूब तमने पण धन्यवाद।
અહીંયા શાસ્ત્રીજીએ બહુ સરસ મજાની દાનની આખી જાહેરાત કરી. આ બધા દાતાઓ માટે આપણે જોરદાર તાળી વગાડો બધા. આ ભગવાન આપણે દાતાઓ રૂપિયા આપે છે, પણ તમે બધા તાળી તો એને પ્રોત્સાહિત તો કરો. જય હો. તમામ દાતાશ્રીઓને પરિવાર ખૂબ 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 ધન્યવાદ, કારણ કે સારી જગ્યાએ આપ્યું છે અને જે ભગવાનના ચોપડામાં જેવી એન્ટ્રી થાય એવી જગ્યાએ, કારણ કે ગાયો માટે છે, ગૌ માતા માટે છે. તમામ મહેમાનો મિત્રોનું બધાયનું અમારે કનકભાઈ ઓઝાના પરિવાર વતી તમામ મિત્રો, મુરબીઓ, સ્નેહીઓ, આજુબાજુના ગામમાંથી પણ ઘણા બધા મિત્રો પધાર્યા, બધાયનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અમારે અશ્વિનભાઈ 501 રૂપિયા રામ ભરોસે આપવામાં આવે છે. ધન્યવાદ. 501 રૂપિયા અમારે સુરેશભાઈ દાનાભાઈ પ્રજાપતિ એમના તરફથી આપવામાં આવે છે. ધન્યવાદ. અશ્વિનભાઈ અમારે વડગામથી મારા ખાસ પરમ મિત્ર છે, વધાર્યા છે. ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે અશ્વિનભાઈ તમારું. અમારે દિયોદરથી પણ અમારે મારા શાળા છે વિનોદ કુમાર બારોટ, વિકે વાઘેલા હાઈસ્કૂલ પ્રિન્સિપાલ, એમના તમામ જે મિત્રો બધા પધાર્યા છે, બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને હવે આપણે આનંદ કરવા માટે જ્યારે, કારણ કે હજુ ઘણા બધા કલાકારો અમારે ઘનશ્યામભાઈએ જે શરૂઆતમાં હજુ એમનો પૂરો લાભ લેવાનો છે, અમારે બેન આશાબેન, અને હજી મારે પણ આપને બધાને મજા કરવા માટે શરૂઆત કરવી છે. ત્યારે બહુ સરસ મજાની અહીંથી જાહેરાત. જમણા નિવાસી સ્વર્ગસ્થ શાસ્ત્રી રઘુનાથ ચુનીલાલ દવે, ગાયત્રી પંચાંગ અમદાવાદ, એમના તરફથી આ ધર્મના કાર્ય માટે 11,111 રૂપિયા આપવામાં આવશે. જોરદાર તાઈના ગરરાથી આપણે વધારીશું. ધન્યવાદ. અમારે અજય જે ઓઝા એડવોકેટ નોટરી ભારત સરકાર, એમના તરફથી 501 રૂપિયા મિત્રો આપવામાં આવે છે. પ્રમુખ શ્રી ભારતીય જનતા પાર્ટી 5,151 મેં કીધા, અને પ્રમુખ શ્રી બ્રાહ્મણ સમાજ અમદાવાદ, પૂર્વ પ્રમુખ નગરપાલિકા થરાદ, જોરદાર તાઈના ગરગડાટથી આપણે એમને પણ વધારીશું. ધન્યવાદ. मेरे सिर पे तेरा हाथ, अरे जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ. नगर में जोगिया यशोदा के घर के अलख जगा, सबसे बड़ा रे तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ. तेरा बता जोगिया यशोदा के घर के
નીતિનભાઈ, આપણે જોવું છે કે અહીંયા દાદો ભોળિયો નાથ સદાશિવ આશુતોષ કાળનો કાળ મહાકાળ ભોળા છો અતિ છો ભલા કાળ ધણા છો કાળ અરે શંકર સહજ કૃપાળ છો આપ હી દીન દયાળ. આમાં જે ભોળાનાથને જે માનતા હોય ઊંચો હાથ કરે. આમ તો બધાય માનતા હોય પણ બાપ એ ભોળોનાથ સાધુનું રૂપ લે અને નંદ બાવાના લેહડાની મારી કોર કૃષ્ણ કનૈયાના દર્શન કરવા માટે જાતા હોય બાપ. અમે તમારી સામે લાંબો હાથ કરીએ છીએ ગૌ માટે, ગાયો માટે. અને બાપ ઈ ભોળિયોનાથ મારે ગાયો માટે તમારી સામે લાંબો હાથ કરવો છે. મરું પણ માગું નહીં આપણે તનકે કાજ, પણ પરમારથને કારણે મને માગતા નો આવે લાગ ભલામણ. જે બાપ ભોળાનાથને માનતા હોય હાથ ઊંચો કરે. વાહ, બધાયને હું પ્રેમથી બે હાથ જોડી વિનંતી કરું છું બાપ. આ ગૌશાળામાં રૂપિયો જવાનો છે. જાતે ઊભા થઈ અહીં આવી. આ અમારી વ્યાસપીઠ છે, આ અમારું મંદિર છે. અહીંયા જાતે ઊભા થઈ આખી લાઈન થઈ જાય, કોઈ બાકી ન રહી જાય. જેવી જેની શક્તિ હોય, 10 રૂપિયા હોય ને તો બાપ 10 રૂપિયા લઈને પણ આ સ્ટેજ સુધી આવજો બાપ. અને ખાલી 10 રૂપિયા ન હોય ને તો 1 રૂપિયો લઈને આવજો. પણ આ સ્ટેજ પાસે આવી માથે હાથ મૂકીને નીકળી જશો ને તોય બાપ મારો ભોળિયો નાથ તમારા તમામ કાર્યને સિદ્ધ કરી નાખશે. પણ કોઈ બાકી ન રહે બાપ. આખી લાઈન થઈ જાય. જય હો. અને એકવાર જોરદાર જયકારો હોય અમારે ઘનશ્યામભાઈ આવી રહ્યા છે. ફરીવાર આપણે હાથ ઊંચા કરીએ ને હાથ ઊંચા કરો તમામ જેને ભોળિયાનાથને માનતા હોય. હર 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 મહાદેવ. આખી લાઈન થઈ જાય. કોઈ બાકી બધા જો ટીવીમાં દેખાય છો પછી આ કેસેટ છે ને અમે ડિજિટલ ડાયરો ચેનલ ઉપર આપવાના છે. એટલે કોઈ બાકી ન રહે. આખી લાઈન થઈ જાય. જે ભોળાનાથને માનતા હોય, ગૌ માતાને માનતા હોય. જય હો. ક્યાં બાત. લે ભિક્ષા દિલંદરા કંચન થાન ધરા ભિક્ષા લેકે જાઓ જો બાલક મેરો ડરા. લે ભિક્ષા દિલંદરા हरे भिक्षा दिलंदरा कंचन थान धरा भिक्षा लेके जाओ जोगी बालक मेरो डरायो नगरी में जोगी आया. આખી લાઈન થઈ જાય. કોઈ બાકી ન રહી જાય. यशोदा के घर आया जोगी જય હો. મારી માટે જોરદાર તાઈનો ગણગાન કરો ભાઈ. ભાઈ 101 રૂપિયા રામ ભરો છે. કોઈ બાકી ન રહે. 1 રૂપિયો તો 1 રૂપિયો લઈને આવજો. નકર ભોળિયાનાથને ખબર છે એની પાસે તમારી પાસેથી કેમ પૈસા કઢાવાય. હા, એ તો બહુ એની ગહન ગતિ છે. એટલે બધા આખી લાઈન થઈ જાય. જય હો. ક્યા વાત. વાહ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ. વાહ રૈયા.
જય બા જય હો આખી લાઈન થઈ જાય કોઈ બાકી ન રહી જાય પ્રજાપતિ વીરભણભાઈ માનાભાઈ રૈયા 1100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે ઠાકોર પવાજી જગાજી અડોલી એમના તરફથી 501 રૂપિયા આપવામાં આવે છે જય હો જય ભોલેનાથ अरे ना चाहे तेरी दुनिया दौलत ना चाहे कंचन माया अपने श्याम અને ભગવાન દ્વારિકાધીશ કૃષ્ણના દર્શન કરવા માટે ભગવાન ભોળિયાનાથ જ્યારે કૈલાસ પર્વતની ટેકરી ઉપરથી છે ગોકુળમાં પહોંચે અને યશોદા માતાને વિનંતી કરે કે મને ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન કરાવો. યશોદા માતાજી કહે છે કે તમારો આવો વેશ આવો પહેરવેશ તમારા આખા શરીરે આવી ભસ્મ ચોળેલી તમારા આવા વાઘાંબર આ જોઈને મારો કનૈયો ડરી જાય. તમે જે માગો એ તમને આપી દઉં. સોનું રૂપું ઝવેરાત દાગીના સોના ચાંદી જે માગો તે, પણ કનૈયાના દર્શન હું તમને નહીં કરાવું. ना चाहे तेरी दुनिया दौलत પણ ભગવાન ભોળિયાનાથ કહે છે કે મારે તો કાળિયા ઠાકરના દર્શન કરવા છે, એના માટે હું આવ્યો છું. અરે ના ચાહે તેરી દુનિયા દौलत ના ચાહે કંચન માયા अपने श्याम का दर्शन करा दे मैं दर्शन को आया रे आया. पंचमेर पर परमा करके सिंधी नाद बजायो सूरदास बलिहारी कन्हैया तुझे तेरो जायो. पंचमेर पर ભગવાન નો જ્યારે પરમ ભક્ત રાવણ
કે જેણે ભગવાન ભોળિયારથની એવી સ્તુતિ ગાઈ વર્ષો સુધી અત્યારે આપણે યાદ કરીએ. જટાટવી કલચના પ્રવાહ મહાવિતસ્તને ગલે વલમ વિરામ વિરામ ભુજમ ભુજમ માલિકાંત ભટ્ટ 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 નિનાદ ભટ્ટ ભટ્ટ કાજ ખંડ તાંડ તનો તુલસી જટાટવી કલચના પ્રવાહ મહાવિતસ્તને ગલે વલમ વિરામ વિરામ ભુજમ ભુજમ માલિકાંત ભટ્ટ 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 નિનાદ ભટ્ટ ભટ્ટ કાજ ખંડ તાંડ તનો તુલસી જટાકલા ભ્રમણી પુણ્યરી લોલી ધરાધરે વિલાસ બંધુ બંધુ રઘુરંગ સંતતિ પ્રમોદમાન કૃપા કટાક્ષ દુર્ધરાપતિ કક્ષી દિગંબરે મનો વિનોદ વેતુ જટા ભુજંગ વિકલક દુરત પ્રણામણી પ્રભા કદંબ કુંકુમદ્ર વક્લિત મદાન પુત્તરી યમે યમે મનો વિનોદ મદ્ભુતમ વિભર્ત ભૂત વર્ધરી વિભર્ત ભૂત વર્ધરી વિભર્ત ભૂત વર્ધરી पंचमेर परिक्रमा करके सिंधी नाद बजायो सूरदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग तेरो जायो नगरी में जो भी आया के आगे अलग लगाया क्या बात અને ભગવાન ભોળિયાનાથ એવો ભગવાન છે ભોળો છે હાવ ભોળો અને એને ભજવો જોઈએ કારણ કે મૃત્યુનો દેવતા છે આયુષ્ય આપણી તબિયત સ્વાસ્થ્ય અને મૃત્યુ એ બધું એના ખાતામાં એના ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવે એટલે એને ભજીએ તો ચોક્કસ આપણને આપણા આયુષ્યમાં વધારો થાય અને આપણો ઉદ્ધાર થાય એટલા માટે શિવને ભજો દિન રાત ભોળાને ભજો દિન રાત શિવને ભજો દિન રાત ભોળાને ભજો દિન રાત હે વાગી ડમરું વાગી બાપ વાહ બનાવો મારા ઉસ્તાદને જોરદાર તાળીઓ છે છે કેરો સાથ ઘટા પર કર હે તેરા નામ ડમરું ડમ ડમા છે કેરો સાથ ઘટા પર કર હે તેરા નામ ડમરું ડમ ડમા શંખના નાદ કરે શિવને ભજો દિન રાત ભોળાને ભજો દિન રાત શિવને ભજો દિન રાત ભોળાને ભજો દિન રાત શિવને ભજો દિન રાત हर 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 महादेव जय भोलेनाथ
શિવને ભજો દિન રાત ભોળાને ભજો દિન ભોળાને ભજો દિન રાત શિવને ભજો દિન રાત ભોળાને ભજો અમારા દીકરા માટે જોરદાર તાઈનો ગડગડાટ કરો. આવડી ઉંમરમાં આ પૈસા ઉડાડે ને એ મોટા થઈને કઈક આપી હગે. હા, બાકી માં શીખવાડતી હોય નિશાળમાં છોકરો ગયો કોઈ દી આપીશ બિસ્કિટ તારા ભાઈબંધને નાસ્તામાં તારો બાપ આખી રાત ઉજાગરા કરીને આવે અને નાસ્તો તું બિસ્કિટ છોકરાને પાડોશીના છોકરાને કરે. એના છોકરા ધરા વિના ધાન ના નીપજે કુડવીન માડું ન હોય જેહલ જખરો જન્મે કે જેની માં હોથલ પદમડી હોય ધરા વિના. ઈ તો બાપ જેના બાપ દાદા દાન કરે ને ઈ આવડા નાના દીકરા દાન કરે છે. વગર અમારા દીકરા માટે જોરદાર તાઈનો ગડગડાટ. ભાઈ 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 કુવામાં હોય ને વાળામાં આવે. કરે છે સીતા ડોલા નાથાની શંકા બ્રાહ્મણ મુંડા હરણ કલેશા મગન હરેશા માહે શાંતિ મગન હરેશા
જોઈને દેવો ફફડ્યા. કરે બેઠી ગગના દિગપાલોના ઝૂલતા હાથ જોઈને દેવો ફફડ્યા. ગળાને અને ગાય માતાના નિમિત્તે આપણે જ્યારે બધા મળ્યા હોઈએ ત્યારે થોડો 10 મિનિટ થોડો આનંદ કરીએ, પછી ઘનશ્યામભાઈનો લાભ મારે પૂરેપૂરો, કારણ કે બહુ વિદ્વાન વક્તા છે અને વિદ્વાન સાહિત્યકાર છે, એટલે સરસ મજાનો લાભ એમનો લેવો છે. એ પહેલા આ તો ગોપીપતિ ગોલોલપતિ ગોપ ગોકુલાનંદ હે જીવન યશોદાનંદ કે હે તન નમો કૃષ્ણ વ્રજ કાનુડા દારી મોરલી આન મારા ચિતડે ચિતડે ચોટી ગઈ એ પણ ગેલી કરી તે બધી ગોપીઓ આરે રે મારી નિદર 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 પણ કૃષ્ણને યાદ કરીએ એટલે ગાય માતાને યાદ કરીને ગાયની રચના પણ મારે એક બે લેવી છે, પણ એ પહેલા સાહેબો રે ગોવાળીઓ રે મારો વાલીડો રે ગોવાળીઓ
તળા સોય રે મારા વાલા મારે રમતી સાહેબ ઓ વાળીઓ ઓ વાળીઓ સાહેબ ઓ વાળીઓ રે મારો સાહેબ એ ભાઈ 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 જય હો અમારા બદેવો હા મને મળી ગયો લે હે દ્વારિકાનાથ મારો રાજા રણ છોડશે એણે મને માયા માયા લગાડી રે એ દ્વારિકાનાથ મારો રાજા રણ છોડશે એણે મને માયા લગાડી રે એ દ્વારિકાનાથ મારો રાજા રણ છોડશે એણે મને માયા લગાડી રે શામળિયા
વલ્લી ઝુકેગા નહીં પુષ્પા झुकेगा नहीं साला તાળી પાડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ના હોય રે વાલા તાળી પાડો તો મારા શ્યામની રે બીજી તાળી ના હોય તો બાળપણ ઘણો ઠેર છે રે બાળપણ કોને કહેવાય રે બાળપણમાં પ્રહલાદને પ્રભુ મળ્યા રે બાળપણ એને કહેવાય તો તાળી પાડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ના હોય રે વાલા એ ભક્તિ કરો તો મારા શ્યામની રે બીજી ભક્તિ ના હોય વાલા અમારે માવજી દોઢની મોટર છે પણ અઢીનું કામ કરે હો હા માવજી હા મારા ખાસ ખરમ કેશુભાઈ જોશી મારા અમે સુપુત્ર પાર્થ પધારે છે હાર્દિક સ્વાગત છે જય સોનુ આભાર હે મોરલો શુશુલા મારે તે ડોડલે ટોટો મોરલો મોરલો ચોથી આયો જી હો રાજુભાઈ માટે રાજુભાઈ મારે તે આંગણે ટોટો મોરલો મોરલો ચોથી આયો જી હો ડાકોર ના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ ડાકોર ના ઠાકોર હે મારા ડાકોર ના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ
અને માં અંબે મારી કૃપા હોય અમારે રમેશભાઈના પરિવાર ઉપર. મારી અંબા સે મતવાલી રે હો માં, મારી અંબા સે મતવાલી રે હો માં, આરા સુર રમતી વાળી રે હો માં. હે મારી અંબા સે મતવાલી રે હો માં, મારી અંબા સે મતવાલી રે હો માં, આરા સુર રમતી વાળી 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 વાળી. મેં તો આરા સુર રમતી વાળી રે હો માં. રમતા માતાને લાગે રૂડો રે હો માં. મારી અંબા સે મતવાલી રે હો માં, મેં તો આરા સુર રમતી વાળી રે હો માં. અને ભગવાન ભોળિયાનાથને યાદ કરું. કૈલાસ પર્વતની ટેકરી ઉપર જ્યારે ભગવાન ભોળિયાનાથ તાંડવ નૃત્ય કરે, હે શૈલ રૂપ સમ વિશાલ જટા ધૂત ચંદ્રભા, શૈલ રૂપ સમ વિશાલ જટા ધૂત ચંદ્રભાલ ગંગવી તરંગમાલ વિમલ નીર કાજે, લોટ લોટ લાલ લાલ ચંદન કી થોરી બાલ કુમકુમ કેસર ગુલાલ પ્રભુતિ વરસાજે, મુંડન કી કંઠમાલ હૃદય તાલ ફટિક તાલ રુદ્રમાલ હરદયાલ રાજે, वेद सरसाद भोले महाराज आज तांडव नाच, मेरे भोले महाराज आज तांडव नाच. हे दादीलाल दादीलाल दिनकट दिनकट दिलाल, दादीलाल दादीलाल दिनकट दिनकट दिलाल, बात भरी तन मधुर विश्व विश्व ઘર ઘર ઘમ ઘમા ઘમ ઘમ ઘમા કટ કટ લટ 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 ભર ભર કત યદ 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 ખત સરું ઉચ ઉચ લટ લટ કે લાલે ये बम 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 डम डम बम बम डम डम बम बम डम डम बम डम डम नाद वेद सरसराज भोले महाराज आय तांडव नाच, मेरे भोले महाराज भोले महाराज भोले महाराज. અને બેલી ડી ફરમાઈશ એટલે હૈયું રે હે માળમાં તું હે દયાનો મીઠો
આ હૈયું રે હેમાળમાં તું દયા મીઠો દરિયો જો આમી વરહે આખડીમાં પછી વરસે હાડી કે દાન કે જગયા ખૂતોનું કે દાન કે જગયા ખૂતોનું એ તારી તોલે કોઈ ના આવે જો જય હો એ મારી જન્મની એ દેનારી મને તારી યાદ આવે હે મારી જનની એ દેનારી એ મને તારી યાદ તારી યાદ ઘણી બધી ફરમાઈશો છે ઓ જુદા પાડી હસતે હસતે તું તારા રસ્તે નંદના ને હડામ રેતી હું ગોકુળની ગાલડી હે લીલી મારી લેબડી રે હે લીલો નાગર માતાજી તારા આશીર્વાદ મને ચાર દિશામાં દરિયો બધી ફરમાઈશો લેવાની છે પણ આગળ હવે આગળનો કાર્યક્રમનો દોર અમારા ઘનશ્યામભાઈ ગઢવી બહુ વિદ્વાન સાહિત્યકાર અને આખા ગુજરાતમાં જેમનું ખૂબ મોટું નામ છે એવા ભાઈ ઘનશ્યામભાઈને આપણે ખૂબ શાંતિથી આપણે સાંભળીએ સારા સારા પ્રસંગો સારી વાતો અને પછી ફરીવાર તમને જે ગમતા ગીતો છે બધાએ આપણે અહીંયાથી રજૂ કરવા છે તો આપણે થોડી વાર માટે શાંતિ બધા હવે પ્રેમથી બધા બેસી જાઓ પછી આપણે પાછળ ફરીવાર આનંદ કરશું રમશું બધા મોજ કરશું બધાએ પ્રેમથી આ બધા મિત્રોને ખાસ 5 મિનિટ માટે બધા થોડા જગ્યા પોતાની લઈ લો તો આપણને મજા આવે અને જોરદાર તાળીઓના અભિવાદનથી વધાવીએ આપણે ઘનશ્યામભાઈ ગઢવી વાહ હવે બધાય આમ શાંતિ રાખી અને પોતપોતાની જગ્યાએ આસન લઈ લો આ વચ્ચે જે થોડો હલચલ છે એને પણ થોડુંક બધા યુવાનો અમારે ભૂકા કાઢી નાખે એવા દિલના ઘાયલે ઘાયલ હા બહુ સરસ રીતે અહીંયાથી અમારે ભાઈ નીતિનભાઈ અદ્ભુત ગીતો રજૂ કર્યા ભોળાનાથને પ્રાર્થના કરી કૃષ્ણ કનૈયાને યાદ કર્યો અહીંયા મારા વડીલો બેઠા છે એટલે મારે એક બે પ્રસંગો પણ સરસ મજાના આપણી ગુજરાતીની જે લોકસંગીત આપણું સાહિત્ય છે એ પણ મારે રજૂ કરવું છે પણ જે પ્રેમથી અમે તમારી સામે લાંબો હાથ કર્યો એક ગૌશાળા માટે આ વડીલોએ આમ ગામડે ગામડે ફરી એટલી બધી મહેનત કરી છે સાહેબ ખરો તાપ ન જોયો હોય તડકો ન જોયો હોય અડધી રાતના ટાણા સુધી ફરી અને એક અબોલ પ્રાણી માટે અમે તમારી સામે લાંબો હાથ કર્યો અને જે ભાઈઓ બહેનો માતાઓ યુવાનો વડીલો દોસ્તો આ સ્ટેજ સુધી આવ્યા છે ને એક ગૌ માતા માટે એ બધા માટે સાહેબ આપણે એકવાર જોરદાર તાળીનો ગડગડાટ કરશું અહીંયા આપેલું સાહેબ ક્યાંય વ્યર્થ જવાનું નથી યોગ્ય જગ્યાએ વપરાવાનું છે બહુ બધા પ્રેમથી અને હજુ વર્ષ જો ચા આવી ગઈ છે બધાને પોતપોતાના ઠેકાણે ચા મળી ગઈ છે હમણાં 2 વાગે નાસ્તો આવશે બીજો નાસ્તો 5:30 આવશે મને અહીંથી અમારા કનકભાઈ કીધું છે એટલે બધાએ પોતપોતાની જગ્યાએ બેસી રહેજો 5:30 બહુ મસ્ત નાસ્તો આવવાનો છે 5:30 પોણા 6 ની આજુબાજુ એટલે આપણે કાર્યક્રમને માણવાનો છે આખી રાત પણ મેં કીધું જેમ અહીંયા બધા પ્રેમથી વર્ષો છો આ બધાને લાખો લાખો ધન્યવાદ છે નકર એક તો અમારો કાર્યક્રમ હતો શંકર ભગવાનના મંદિરનો લાભાર્થીનો કાર્યક્રમ આ તો ગામ સારું છે ઓડિયન્સ સારું છે મેં તો માઇકમાં જાહેરાત કરી મેં તો આ ભોળાનાથના મંદિરનો કાર્યક્રમ છે સ્ટેજ ઉપર જેટલું આવશે જે પણ કંઈ પૈસા આવશે એ બધું અમે મૂકીને જવાના છીએ જેને ભગવાને આપ્યું એ મૂકવા આવજો તો એક જણો 20 રૂપિયા મૂકીને 70 ઉપાડી ગયો મેં કીધું મૂક મંદિર ના છે મૂક
પણ સાહેબ પ્રોગ્રામ એવો જામી ગયો, અમારા નીતિનભાઈ ને અમારે બેન ને બધા, અમે આખો ડાયરો જામી ગયો, સ્ટેજ ઉપર નકરા રૂપિયે આવા તો 3 તાસ ભરાઈ ગયેલા હો, એટલો રૂપિયો ઉડ્યો. અને એમાં લાઈટ ગઈ રૂપિયા ગયા, ગામનો પૈસો ગામમાં ઘરે ઘરે પાછો. સરપંચ મારી સામે ડોળા કાઢે, આયોજકો મૂછુના આંકડા મેળે, મન કે ગઢવી રૂપિયા ક્યાં ગયા? મેં તો કોક લઈ ગયું, મન કે લાવી આપો, આમાંથી તમારું ચૂકવવાનું હતું. પછી તો મને પરસે વળ્યો, મેં તો માઇકમાં જાહેરાત કરી દીધા, મંદિરના પૈસા છે, ધર્માદાના છે, ભૂલથી કોઈ લઈ ગયું હોય એમ તો ન કહેવાય ઉપાડી ગયા છો, પણ મેં કીધું ભૂલથી કોઈ લઈ ગયું હોય તો મૂકી જાજો, આ પૈસા અમારે તમારા ગામમાં મૂકીને જવાના છે. ત્યાં સરપંચ મન કે ગઢવી અંધારામાં લઈ ગયો ને, અંધારામાં જ મૂકી જાય. મેં તો વળી પાછી માઇકમાં જાહેરાત કરી, મેં કીધું આટલું બધું ચારે બાજુ અંજવાળું જળો મળો અંજવાળું છે, કોઈને અંજવાળામાં પૈસા મૂકવા આવતા શરમ લાગતી હોય તો મેં હું 2 મિનિટ માટે લાઇટ બંધ કરું છું, તમે પૈસા મૂકી જાજો. મેં તો હાકલ કરી, લાઇટ બંધ, અંધારું ઘમઘોર. 2 મિનિટ પછી મેં હવે લાઇટ ચાલુ. એ લાઇટ ચાલુ કરી ત્યાં તો તબલા ને પેટી નરઘાન બેનજો ને મંજીરા ને બધું ઉપાડી દીધા. સ્ટેજ ઉપર કશું ના મળે, અમે 4 કલાકારો જ તે. સરપંચને મેં કીધું હવે શાંતિ રાખજો ને, અમને સ્ટેજ હોતા ઉપાડી જાય. આનંદ કહે કર્માનંદા માણ હે ફેર, 1 લાખ દેતા ન મળે, એક તાંબી આના તેર, એક આવે દુઃખ ઉપજે, એક આવે સુખ હોય, એક પાહે ન પોહાય, અને બીજો વિદેશમાં ગયો હોય તો એનો વિસરાય. ઘણીવાર આ બેનો માતાઓ અમને કહે, ગઢવીભાઈ અમારે ઘરના બહુ કામ, અમે નવરાજ પડતા નથી, અમારી પાસે સમય જ નથી. બેનો માતાઓ આપને વંદન કરીને કહું છું કે તમારે જે અત્યારે ઘર કામ છે ને એ 2% નથી. 2% તમે કામ કરતા નથી. આપણા ફળિયામાં, આપણા કુટુંબમાં, આપણા પરિવારમાં 70, 75 વર્ષના ડોશીમાં હોય, માથે સફેદ ચાંદીના પતરા જેવા વાળ થઈ ગયા હોય, અનુભવની એરણ ઉપર ઘડાયેલા હોય, એ 75 વર્ષના ડોશીમાં સાહેબ, જેને ઘરના ખંભાથી તાળા કહી શકાય, એ 75 વર્ષના ડોશીમાં પાસે જઈ અને કોક દિવસ 5 મિનિટ બેસજો સાહેબ, અને એને પૂછજો એને કેટલું કામ કર્યું છે. સાહેબ પરોડીએ 4 વાગે જાગી જતા હતા, એ વખતે આલારામ કે ઘડિયાળ નહોતી, આકાશની માલિકો હરણું જોવે, તારા જોવે એટલે ખબર પડી જાય. આજે બધા વડીલો છે ને એમને પૂછજો, એમના બાપ દાદાએ એમને શીખવાડ્યું છે, કારણ કે ફળિયામાં હોતા હોય ને આભની નીચે એટલે દેખાડે કે આને ધ્રુવ તારો કહેવાય, આને રોહિણી કહેવાય, આને હરણું કહેવાય. બાકી અત્યારના મોડર્ન જમાનાવાળાને પૂછો, નહીં ખબર પડે કોને ધ્રુવ કહેવાય. સાહેબ 4 વાગે એ વખતે આલારામ કે ઘડિયાળ નહોતી, આકાશની માલિકો હરણું જોવે, તારા જોવે એટલે ખબર પડી જાય કે 4 જ વાગ્યા હશે. સાહેબ 5 મિનિટનો ફેર નહોતો પડતો. એ 4 વાગે જાગી અને ગામની માલિકો દૈણું દળવાની ઘંટી હોય, એ દૈણું દળતા જતા હોય, પ્રભાતિયા ગાતા જતા હોય, ભજન ગાતા જતા હોય, અને 12 વાગ્યા પહેલા તો સાહેબ ખેતરમાં 10 દાડિયાનું ભાત પોગી ગયું હોય, સાંજે 15 માણસનું કુટુંબ જમવા માટે બેઠું હોય, એ 15 માણસનું કુટુંબ જમી રે, ખાઈ રે, પછી હંજેરો કાઢી વાસણ ઉટકી અને હવ છેલ્લે ખાવા માટે બેહે ને સાહેબ, એને બાઈ નો કહી શકાય, એને અન્નપૂર્ણાનો અવતાર કહી શકાય, એને અન્નપૂર્ણાનો અવતાર કહી શકાય. હા, છૂટક તાળી માટે ધન્યવાદ. હા, જથ્થાબંધ પાડજો, પાડો તો. હા, નકર એક અમારો ડાયરાનો કાર્યક્રમ હતો, કોઈ તાળી જ ન પાડે, હજળબમ થઈ ગયેલા, આમ કૂતરું કોશ ગળી ગયો મોઢે. મેં એટલા બધા જોક્સ કીધા, એટલી બધી સાહિત્યની વાતો કરી, એટલી બધી શાયરી બોલ્યો, પછી તો છેલ્લે એમના માટે શાયરી બોલ્યો. મેં કીધું પીનારા કોઈ મળ્યા નહીં, ભરેલો જામ છલકાય તો સારું. પીનારા કોઈ મળ્યા નહીં, ભરેલો જામ છલકાય. જામ એટલે ભક્તિનો જામ, ભજનનો જામ, ભજનનો નશાની હું વાત કરતો તો. પીનારા કોઈ મળ્યા નહીં, ભરેલો જામ છલકાય તો સારું, અને કાયમ મોઢું ચડાવીને ફરનારા આજ થોડું મલકાય તો સારું. કાયમ મોઢું ચડાવીને ફરનારા આજ, ત્યારે કંઈક તાળી પાડી. કોઈ તાળી જ ન પડે, હજરબમ થઈને બેઠેલા. મેં આયોજકને બોલાય, મેં ભલામણ કોઈ તાળી પાડતું નથી, કોઈ હસતું નથી, જવાબ પરસેવે રેબ જેબ થઈ ગયા. મન કે ગઢવી તમારું નક્કી કરેલું મળી જશે, ચાલુ રાખો. પણ મેં કીધું કોઈ તાળી પાડતું નથી, દાંત કાઢતું નથી, પ્રોગ્રામ કરવો કેમ? મન કે કોઈ તાળીએ નહીં પાડે ને કોઈ દાંતે નહીં કાઢે. પણ મેં કીધું એનું કારણ શું? મન કે આ તો બેરા મૂંગાનું સંમેલન છે યાર, કે છે. બેરો સાંભળે તઈ તાળી પાડે ને, આખી રાત મહેનત કરી. સાહેબ
એ એમ કહેવાય છે 75 વર્ષની જનતા, જેમ એને બાઈ નો કહી શકાય, એને અન્નપૂર્ણાનો અવતાર કહી શકાય. બધાને જમાડી હંજેરો કાઢી અને હાવ છેલ્લે જમે. સાહેબ અત્યારે વિચાર કરો, કપડાં ધોવાના મશીન આવી ગયા છે અને 2 વર્ષ પછી એવો સમય આવવાનો છે ને, દેવાય પંડિત જેમ આગમ વાણી ભાખી છે, 2 વર્ષ પછી એવો સમય આવવાનો છે ને કે આખા ભાઈને મશીનમાં નાખ્યા છે. સ્ત્રી થઈને બહાર નીકળશે. વળી કો કહીને પૂછે ક્યાં ગયા અમારા ભાઈ ઘરે છે ના એ મશીનમાં પડ્યા. કોક બેને દાજે તો કે ભલે 4 ઘુમરા વધારે ચાલુ રાખો, હું કઈ બહાર નીકળશે. એને દુનિયા યાદ ન કરે સાહેબ, એને જગત યાદ ન કરે. ઉજળું જીવન જીવવા માટે, નીતિમય જીવન જીવવા માટે, ભક્તિમય જીવન જીવવા માટે હું અને તમે સાહેબ જે એમ કહેવાય છે આ પટાંગણની માલિકો બેઠા છીએ અહીંયા સાહેબ, મેં આગળ દુહો કીધો એમ, ચંદન ઉગ્યો વન મે હસને લગી વનરાય અમારા કુળમાં સપૂત પાક્યો બાપ. સાહેબ ભારત દેશ એ દેશ નથી, ભારત દેશ એક સંદેશ છે સાહેબ. વિચાર કરો, હું આપને 2 મિનિટની વાત કરું. આથી 3 મહિના પહેલા આખું વિશ્વ ચકડોળે ચડ્યું હતું. 3જું વિશ્વયુદ્ધ થશે, 3જું વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળશે. ખાલી યુક્રેન અને સાહેબ રૂસને ઝઘડો થયેલો, એમાં આખું વિશ્વ એમ કહેવાય છે ત્રાહિમામ પોકારી ગયેલું અને બધાયના હૈયાની માલિકોર ફફડાટ થતો હોય કે કદાચ 3જું વિશ્વયુદ્ધ થઈ જાય. તેથી સાહેબ મારો ભારત દેશ શાંતિથી હૂતો તો એને લેશ ભાર ચિંતા નહોતી. એથી વધારે આગળ હાલી અને વાત કરું તો સાહેબ ભારત દેશની તાકાત શું છે? સાવ સુવાળો નથી આરાધો. અરે ભારતે કાયર દેવ, અહીં તો ટેકધારી ત્રિશુલધારી ઓલો ચક્રધારી વાસુદેવ ગીતા કેરા ગીત ગાયા છે અને ધીંગાણાના ધૂપ લીધા છે સાહેબ. જ્યારે યુકેના પાદરની માલિકો સાહેબ શું ભારત દેશની તાકાત છે? યુકેના પાદરની માલિકો બોમ્બ ધડાકા થતા હોય અને સાહેબ આપણા ભારત દેશના વિદ્યાર્થીને એમ કે નીકળવું હોય 6 કલાક માટે યુદ્ધને બંધ કરી દેવામાં આવે એટલી વાર નહીં સાહેબ. ઈ બોમ્બ ધડાકાની વચ્ચે મારા ભારત દેશનો આમ તિરંગો બતાવે અને સાહેબ જગ્યા મળી જતી હોય, આમ તિરંગો વિદ્યાર્થી દેખાડે અને બસમાં એમ કહે છે જગ્યા મળી જતી હોય એટલું નહીં, પણ સાહેબ એ તિરંગાની નીચે પાકિસ્તાન વાળા પણ બસમાં બેહીને આવી જતા હોય. આ મારા ભારત દેશની તાકાત છે સાહેબ. એ મારો ભારત દેશ છે સાહેબ. ભારત દેશને માનું બિરુદ મળ્યું છે અને સાહેબ કોઈ કહેતું હોય કે ખાલી તાળી પાડેથી આઝાદી મળે, ના સાહેબ, તાળી પાડવાથી આઝાદી નથી મળી. આઝાદી ત્યારે મળી છે કે સાહેબ કંઈક એમ કહેવાય છે બેનુના એમ કહેવાય છે ભાઈ જતા રહ્યા હોય, કઈ બેનુના એમ કહેવાય છે માડી જાય વીર હોમાઈ ગયા હોય, કઈક એમ કહેવાય છે દીકરીઓના માથાના સિંદૂર એમ કહેવાય છે ભૂહાઈ ગયા હોય, ત્યારે મને તમને આઝાદી મળી છે. અને શું ભારત દેશની અસ્મિતા છે સાહેબ? 2 મિનિટની હું આપને વાત કરું. એ બ્રાહ્મણનો દીકરો સીતારામ જેનું બાપનું નામ અને જાગરાણી એમ કહેવાય છે જેનું માનું નામ, અને સમગ્ર ભારત દેશ અંગ્રેજોના શાસન નીચે જીવતો હશે અને ગામડે ગામડે ઝૂંપડે ઝૂંપડે નેહડે નેહડે ફરી ફરી અને ભારતના યુવાનો માં ભારતીને આઝાદી અપાવવા માટે થઈ, ગુલામીની જંજીરને તોડવા માટે થઈ નીકળી ચૂક્યા છે સાહેબ. 1-2 મિનિટની વાત સાહેબ. આ વાત હું ક્યાંય હું તો હાસ્ય કરીને અને પ્રોગ્રામ પૂરો કરી દઉં, પણ બહુ સમજદાર વર્ગ છે અહીંયા. અહીં મારી માતાઓ બહેનો બેઠી છે એટલે મને આ પ્રસંગ યાદ આવે છે કે એ વખતે સમગ્ર ભારત આઝાદીનો સંગ્રામ ચાલી રહેલો અને બધા યુવાનો નીકળી ચૂક્યા હોય ભારતીને માં ભારતીને એમ કહેવાય છે ગુલામીની જંજીર તોડવા માટે. અડધી રાતનો સમય થઈ ગયેલો અને એક યુવાન માં ભારતની ધરતીનો માં ભારતીનો એક સપૂત, એક આઝાદીનો લડવૈયો ક્રાંતિકારી યુવાન અંગ્રેજોના દાંત ખાટા કરી નાખ્યા હોય, અંગ્રેજોની ઊંઘ હરામ કરી નાખી હોય અને હાથમાં પકડાય નહીં સાહેબ, હાથમાં આવે નહીં. રોજ રાતે અંગ્રેજોની ઊંઘ હરામ કરી અંગ્રેજ ઓફિસરના દાંત ખાટા કરી નીકળી જાય. એક દિવસનો સમય, અડધી રાતનો સમય થઈ ગયેલો. ત્રમ 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 તમરા બોરી રેલા કાળીના હબસીના માથા જેવી ધીરે 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 રાત જામતી જતી હોય અને એ ભારતનો વીર સપૂત ક્રાંતિકારી યુવાન, ગરડી જેવું જેનું કાંદ હોય, વીછીના આંકડા જેવી જેની મૂછું હોય, ઢાલવા છાતી હોય, કાંદીની બુટી ઉપડી ગઈ હોય, અંજવાળી ચાંદા જેવું અડધેક માથે કપાળ હોય, લીંબુની ફાળ જેવી જેની આંખો હોય અને માં ભારતીને ગુલામીની જંજીરમાંથી મુક્ત કરાવવા માટે નીકળી ચૂક્યો હોય અંગ્રેજોના દાંત ખાટા કરી. રોજ રાતે સાહેબ 1 ગાઉ 2 ગાઉ 4 ગાઉ 5 ગાઉ 10 ગાઉ સુધી દોડે જાય છે. પાછળ અંગ્રેજોની ફોજ છે,
પાછળ મોત છે, પાછળ કાળ આવે છે, અને એ યુવાન દોડે જાય છે, દોડે જશે. 10 ઘઉંની મજલ કાપ્યા પછી એક પંખીના માળા જેવું ગામ આવ્યું. અડધી રાતનો સમય થઈ ગયેલો. એ પંખીના માળા જેવા ગામના પાદરની માલિકો એક ઘર, એક મકાન અને આમ બારણું ઉઘાડું જોયેલું. અને સાહેબ એ યુવાન દોડીની ઘરમાં ગરી જાય છે, રૂમની માલિકો જતો રહે છે, દરવાજો બંધ કરી દે છે, શરીરમાં ક્યાંય શ્વાસ માતો નથી. અને એક 70 વર્ષની જનેતા બુઢા પણ તે એસો કયો કે મારો વરવો કીધો વેશ, પછી વણ હાબુએ ને વણ પાણીએ મારા ધોળા કીધા કે છે બુઢા પણ. એક માં આવી, શરીરમાં શ્વાસ ક્યાંય માતો નથી, 10 ઘઉંની બજલ કાપી છે. આમ નજર કરી માં હતી, ઈશારો કર્યો પાણીનો ગ્લાસ લઈને આવો એમ આમ હાથમાં. અને એ બાઈએ ઈશારો કર્યો ને એક 21 વર્ષની દીકરી, 21 વર્ષની એમ કહેવાય રૂપનું આભરણ કહી શકાય એવી એક દીકરી, અને એમ કહે છે એ બરોબર પાણીનો ગ્લાસ લઈને આવે. અને યુવાન આમ હામું જોઈ રહેલો, એક ધારી એમ કે નજર પડી ગઈ. અને એ માને પૂછ્યું કે માં આ બેન કોણ છે? એક માં આ બેન કોણ છે? અને એ માએ જવાબ આપ્યો હતો કે એ મારી દીકરી છે. સાંભળજો બાપ, દીકરી સમર્પણનું પ્રતીક છે, દીકરી ત્યાગની મૂર્તિ છે. સાહેબ કોઈ એવું કહેતું હોય કે દીકરી સાપનો ભારો છે, ખોટી વાત. દીકરી તો તુલસીનો ક્યારો છે. સાહેબ દીકરી આખી જિંદગી પોતાના ઘરનું ઘર કહી શકતી નથી. દીકરીનો જન્મ થાય અને કોઈ પૂછે કે આ મકાન આ ઘર કોનું, કે દીકરીના બાપનું. દીકરી સાસરે જાય અને કોઈ પૂછે કે આ મકાન આ ઘર કોનું, કે દીકરીના સસરાનું. કદાચ દીકરી સસરાથી જુદી રહે અને કોઈ પૂછે કે આ મકાન આ ઘર કોનું, કે દીકરીના પતિનું. સાહેબ આખી જિંદગી દીકરી પોતાના ઘરનું ઘર કહી શકતી નથી, છતાં એ ઘર માટે થઈ પોતાની જાતને ઘસી નાખે ને એનું નામ મિત્રો દીકરી કહી શકાય, એનું નામ સમર્પણનું પ્રતીક કહી શકાય. સાહેબ દીકરી તો તુલસીનો ક્યારો છે. એથી વધારે આગળ હાલી અને વાત કરું તો બાપ, દરેક બાપના કિસ્મત, દરેક દીકરીના કિસ્મતની માલિકો બાપ હોય છે. દરેક દીકરીના કિસ્મતની માલિકો બાપ હોય છે, પણ દરેક બાપના કિસ્મતની માલિકો દીકરી હોતી નથી. એ તો કોઈ ભાગશાળીના આંગણે ફૂલડું રમતું હોય. સાહેબ એ તો ભાગશાળીના આંગણે. અને સાહેબ જેના ઘરે દીકરી હોય ને, અહીંયા તમે કાલે આંટો મારજો, જેના ઘરે દીકરી હોય એના ઘરે કાલ સવારમાં તમને ખબર પડી જશે, એનું ઘર એવું ચોખ્ખું ચણાક જેવું હશે, કચરા પોતા કરેલા હોય, વાસણ માંજેલા હોય, એટલી બધી સ્વચ્છતા હશે. જેના ઘરે દીકરી હશે એના ઘરે, જેના ઘરે નકરા લડધા પડ્યા હશે, અહીંયા આંટો મારજો. 11 વાગ્યા સુધી ખાટલાની પાંગજ હોહારા ટાંગા બારા નીકળી ગયા છે. આ બાજુ તમાકુ બીડી ગુટકા ઘરમાં રમણ ભમણ પડ્યું છે. સાહેબ એવી દીકરી આમ બરોબર પાણીનો ગ્લાસ લઈને આવી અને આમ નજર કરી યુવાને પૂછ્યું, ક્રાંતિકારી યુવાને, માં આ બેન કોણ છે? અને સાહેબ એ માએ જવાબ આપ્યો કે એ મારી દીકરી છે. હે કે મારી દીકરી છે? કે માં એ દીકરીના હજુ પીળા હાથ નથી કર્યા, માં એ દીકરીના હજુ લગ્ન નથી કર્યા. અને સાહેબ એક માં જવાબ આપે છે કે ના, એના હક પણ કરી નાખ્યા છે. સાહેબ એ સમય હશે, આઝાદીનો સંગ્રામ ચાલતો હશે, દહેજ પ્રથા ચરમસીમાએ હશે, દહેજ પ્રથા પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી ગઈ હશે. અને તે દિવસે એમ કહે છે માએ એટલી વાત કરી કે એના સંબંધ નક્કી થઈ ગયા છે, પણ દીકરા એના સાસરી વાળા 5000 રૂપિયા મારી પાસે દહેજ માગે છે. મારી 5000ની સગવડતા નથી, હું કેમ આ દીકરીના પીલા હાથ કરું? મારી પાસે 5000 રૂપિયા છે નહીં, હું કેમ આ દીકરીના પીલા હાથ કરું? અને સાહેબ યુવાનના હૈયાની મારી કોર વલોણું ફરવા માંડી ગયું, કારણ કે વ્યથાની આગને સીમાડા હોતા નથી, આંસુ પકવવાના ક્યાંય નિભાડા પણ હોતા નથી. ત્યારે જ ઘનશ્યામ ગઢવી લખે છે કે અમારા દિલ બળે છે ત્યારે એના ધુમાડા પણ હોતા નથી. સાહેબ દિલ બળે ત્યારે ધુમાડા ન દેખાય, કારણ કે અંગત સ્વાર્થને ખાતર પોતાના ફૂટી ગયાના દાખલા છે. સમાજના બિહામણા સપના જોઈ ઊંઘમાંથી ઉઠી ગયાના દાખલા છે. સમય આવે ખરાબ ત્યારે પોતાના પણ ખસી ગયાના દાખલા છે. અને બધું સારું જોવાનો સમય આવ્યો ત્યારે દર્પણ પણ ફૂટી ગયાના દાખલા છે. બરોબર એમ કહેવાય છે. એ માએ એટલી વાત કરી કે મારી પાસે 5000 રૂપિયાની સગવડતા નથી, મારી પાસે 5000 રૂપિયા છે નહીં, કેમ કરી મારી દીકરીના હાથ હું પીલા કરું? અને સાહેબ એ વખતે ભારતના યુવાને એક બ્રાહ્મણના દીકરાએ એટલી વાત કરી હતી કે માં મને ઓળખસ? કે ના બેટા હું તને નથી ઓળખતી. કે માં ચંદ્રશેખર આઝાદનું નામ સાંભળ્યું છે? કે હા નામ તો બહુ સાંભળ્યું છે,
અંગ્રેજોના દાંત ખાટા કરી ભારતનો વીર સપૂત એ અડધી રાતના સમયે નીકળી જાય છે, અંગ્રેજોના હાથમાં આવતો નથી, એ અંગ્રેજોની ઊંઘ હરામ કરી નાખી છે, એ ભારતનો વીર સપૂત ચંદ્રશેખર આઝાદ છે. તો માં સાંભળી લે, આ દેહને ચંદ્રશેખર આઝાદ કે છે સાહેબ, આ દેહને આ કાયાને ચંદ્રશેખર આઝાદ કે છે માં. પણ એક માં હું તને વિનંતી કરું છું કે જોગાનું જોગ આ અંગ્રેજોએ મારી માથે 5000 રૂપિયાનું ઇનામ રાખ્યું છે. માં હું તને વિનંતી કરું છું, આ અંગ્રેજોએ મારી માથે 5000 રૂપિયાનું ઇનામ રાખ્યું છે. હું તો ખંભે ખાપણ લઈને ફરું છું. કાલે હવારમાં કદાચ હું હોઉં કે કદાચ ન પણ હોઉં, અંગ્રેજીની ગોળીએ કદાચ હું આ ભારત માં માટે થઈને વિંધાઈ જાઉં, પણ માં મારી માથે 5000 રૂપિયાનું ઇનામ છે. માં કાલે હવારમાં પોરમાં તું મને બાવડું પકડીને અંગ્રેજોના હાથમાં આપી દેજે, અને જે 5000 રૂપિયા ઇનામ આપે ને માં, એ ઇનામ લઈને આ દીકરીના મારી બેનના પીળા હાથ કરી નાખજે સાહેબ. આ ભારત દેશના વીર સપૂતોની તાકાત છે સાહેબ. કહેવાનો સૂર સાહેબ સાવ સુવાળો નથી આરાધો ભારતે કાયર દેવ, ટેકધારી ત્રિશુળધારી હોલો ચક્રધારી વાસુદેવ, ગીતા કેરા ગીત ગાયા છે અને ધીંગાણાના ધૂપ લીધા છે સાહેબ. ઈ આ ભારત દેશ છે, સંતોનો દેશ છે. આ દેશ ઈ ગાયોનો દેશ છે. આ દેશને માનું બિરુદ મળ્યું છે. અને સાહેબ પરિવર્તન હોય, સમય પ્રમાણે પરિવર્તન હોય. પહેલાના સમયની મારી કોર માણસ પગપાળા જતો હતો, પછી બળદગાડા આવી ગયા, ઘોડા ગાડીઓ આવી ગઈ, માણસ ઇમ્પોર્ટેડ ગાડીમાં ફરતો થઈ ગયો, માણસ એરોપ્લેન. પરિવર્તન જરૂરી છે, પણ અમુક 4-5 મુદ્દા છે ને એમાં ક્યાંય પરિવર્તન ન હોય સાહેબ. એમાં ક્યાંય તફાવત ન હોય. કયા 4-5 મુદ્દા છે? કે એક, ગંગાજળ કોઈ ગંધાય નહીં સાહેબ. ગંગાજળને તમારા ઘરમાં કુંજામાં ભરીને મૂકી દો, 7 વર્ષે બારું કાઢો, એકણ કટરો હાડરો. જો ગંગા તટ જાય તો માનવ કુળમાં કોઈ ભૂતનો હરજે ભાગીરથી, એકણ કટરો હાડરો જો ગંગા તટ જાય. ગંગાજળ કોઈ દી ગંધાય નહીં, સોનું કોઈ દી સડે નહીં, ચાતક પક્ષી એઠું પાણી કોઈ દિવસ પીવે નહીં, હાદુડો સિંહ ઈ કોઈ દી ઘાસ ન ખાય, અને માના ખોળાથી બીજો કોઈ મોટો મોક્ષ જગતના ચોકની માલિકોર છે જ નહીં બાપ. માં તો માં છે, જેના ટાકણે ઘાટ ઘડાય નહીં, જેના તાજવે તોલ તોલાય નહીં. દુનિયામાં બધુંય મૂલવાય પણ માના હૈયાને બોલવાય નહીં સાહેબ. માં તો અમૃતનું ઝાડ છે. ઘણા બધા પ્રસંગો મારે આપણી સામે રજૂ કરવા છે, અને હાસ્યની પણ આપણે અહીં તો જો કે બહુ સમજદાર વર્ગ છે. હા, નકા મને હમણાં એક જ જોક્સમાં ખબર પડી જાય છે. હું ગાંધીનગર સેક્ટર 5માં રહું છું. મારો મિત્ર છે ભૂરો. હવે ભૂરાની પત્ની મરી ગઈ સાહેબ. સવારે 9 વાગ્યાથી રોવાનું ચાલુ કર્યું, 5 વાગ્યા સુધી બંધ ન થાય. આખી સોસાયટી મારા ઘરે આવી, મને કે ઘનશ્યામભાઈ ઓલા ભૂરાની પત્ની મરી ગઈ છે, 9 વાગ્યાથી રોવે છે, 5 વાગ્યા બંધ થતો નથી, તમે આવીને સમજાવો ને. હું ગયો, મેં એ ભૂરા, હું હાવા બહુ ઘેલો થઈ ગયો ભલા માણા. હવે આખી સોસાયટી સમજાવે છે બંધ થઈ જાય. જે ઘટના ઘટી ગઈ મારા તારા હાથની વાત નથી ભલા માણા. આ તો બધાને જવાનું છે, આ ભાડાનું મકાન છે, અહીંયા લાખો ચાલ્યા ગયા, ક્યાંય નજર પડતી નથી, લાખો ચાલ્યા જશે, ક્યાંય ખબર પડતી નથી. હે માનવી, તારા સુખનું અભિમાન ન કર, અહીં તો સિકંદર જેવા શાહની ખબર પણ મળતી નથી. મેં કીધું ભલા છાનો રહી જા, બંધ થઈ જા, હવે રોષ નહીં. આખી સોસાયટી સમજાવે છે. મન કે ગઢીભાઈ એવું નથી તો મેં શું કામ આટલું બધું રોવસ? મને કે 2 વર્ષ પહેલા મારા બાપા મરી ગયા, મેં રોવાનું ચાલુ કર્યું, સોસાયટીમાંથી 10 ડોહા આવ્યા, ભૂરા છાનો રહી જા, અમે તારા બાપ ઠેકાણે છીએ. 2 વર્ષ પહેલા મારા માં મરી ગયા, મેં રોવાનું ચાલુ કર્યું, સોસાયટીમાંથી 10 ડોસ્યું આવી, ભૂરા છાનો રહી જા, અમે તારી માં ઠેકાણે છીએ. આ હવાનો રોવું છું, કોઈ નો કહેવાયું. મેં તો આમાં નો આવે, બંધ થઈ જા. જગતના ચોકની માલિકો બાપ, મારે અને તમારે ઉજળું જીવન જીવાય નીતિ. ઘણા બધા પ્રસંગો મારે રજૂ કરવા છે, પણ એક દોર કલાકારનો આવી જાય. અહીંયા અમારે બેન શ્રી આશાબેન રાવલ, બહુ સુંદર મજાની સૂરની જેને જબરજસ્ત સમજણ છે. આપણે બેનને વિનંતી કરી કે આવો બેન, આપણે મોજ આવે એવા સુંદર મજાના ગીતો, લોકગીતોની આથી એવી મોજ લાવો, એવી જમાવટ કરો કે ડાયરાની દુનિયામાં 4 ચાંદ લાગી જાય, 1 છોગું લાગી જાય. એટલે આપણે બધાએ ડાબો જમણો હાથ ભેગા કરી આપણી જબરજસ્ત જોરદાર તાળીના ગડગડાટ વચ્ચે બેન શ્રી આશાબેન રાવલ.